العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. عزیز طلبہ کرام، نور الایضاح کتاب الحج کا یہ 8واں سبق ہے. اس میں ہم انشاءاللہ عمرے کے بارے میں پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. حج کی کچھ تفصیل اور اس کے کچھ اقسام باقی ہیں. درمیان میں اختصار کے ساتھ عمرے کا پورا طریقہ بیان فرما رہے ہیں. سب سے پہلے عمرے کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کی ہے. لغت میں عمرہ اطاعت و فرما برداری کو کہا جاتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں مخصوص افعال کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کی زیارت کرنے کو عمرہ کہتے ہیں. یہاں زیارت بیت اللہ الحرام لاداء افعال مخصوصہ، دو قیدیں لگائی، مخصوص جگہ اور مخصوص اعمال، مخصوص وقت کی قید نہیں ہے، اس لیے کہ حج کی طرح عمرے کا کوئی مخصوص وقت نہیں. سال بھر میں کبھی بھی کسی وقت بھی عمرہ کرنا درست ہے. صرف 5 دن 9، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج کو عمرہ مکروہ ہے، تو اس لیے زمان مخصوص کی قید نہیں ہے. مخصوص افعال کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کی زیارت کرنے کا نام عمرہ ہے. دیکھیں معنی العمرتی، عمرے کا معنی تطلق العمرۃ لغۃ علی الطاعہ، لغت میں عمرہ طاعت پر بولا جاتا ہے، اطاعت کو کہا جاتا ہے. وہی شرعا زیارت بیت اللہ الحرام لاداء افعال مخصوصۃ، اور شریعت کی اصطلاح میں عمرہ مخصوص افعال کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کی زیارت کو کہتے ہیں. آگے عمرے کا حکم ذکر کر رہے ہیں. جس طرح حج کا حکم ذکر کیا تھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو، تو عمرہ فرض نہیں ہے بلکہ صحیح قول کے مطابق سنت مؤکدہ ہے. زندگی میں ایک مرتبہ استطاعت رکھنے والے شخص پر عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے. بعض علماء نے واجب کہا ہے، لیکن راجح قول کے مطابق سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کو بلا وجہ ترک کر دینا یہ بڑا گناہ ہے. اس لیے جن لوگوں کے پاس استطاعت ہو تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ عمرہ ضرور کرے. حکم العمرہ، عمرے کا حکم. والعمرۃ سنۃ مؤکدۃ علی الاصح فی المذہب، عمرہ سنت مؤکدہ ہے مذہب میں صحیح تر قول کے مطابق. مذہب یعنی ہمارا جو مذہب حنفی ہے، مسلک احناف ہے، اس میں جو صحیح تر روایت ہے، اصح روایت ہے، اس کے مطابق سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت ہے. اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں. وصحح بعض العلماء انہا واجبہ، اور بعض علماء نے اس بات کو صحیح قرار دیا ہے
کہ उम्रा वाजिब है। तो दो कौल हैं, सुन्नत मुअक्कदा वाला कौल ज़्यादा राजिह और बेहतर है। अब आगे उम्रे का कोई मुअय्यन तयशुदा वक्त है या नहीं, इस मसले को ज़िक्र फरमा रहे हैं। वलैस लिल उम्रति वक्तुन मुअय्यनुन शरअन कल हज, हज की तरह उम्रे का शरअन कोई मुतअय्यन वक्त नहीं है। फ़यजूज़ु फ़िअलुहा फ़ी जमीअ अय्यामिस सना, लिहाजा साल के तमाम दिनों में उम्रा करना जायज़ है। तमाम महीनों में किसी भी दिन में या रात में उम्रा करना जायज़ है, कोई तयशुदा और मुतअय्यन वक्त नहीं। लेकिन 5 दिनों में मकरूह है, जैसा कि अभी बतलाया गया, यौमुन नहर और उससे पहले यौम आरफ़ा, यौमुन नहर 9वीं और 10वीं ज़िल हज, फिर 3 अय्याम तशरीक़ 11, 12 और 13 ज़िल हज, इन 5 अय्याम में उम्रा मकरूह है। इसलिए कि इन अय्याम में ये अय्याम हज के साथ मखसूस हैं। नीज़ अगर इन दिनों में भी उम्रे की इजाज़त दी जाए तो हुज्जाज किराम को मज़ीद इज़्दिहाम और भीड़ का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इन 5 अय्याम में उम्रा मकरूह है। रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह दूसरे आमाल का वज़न बढ़ जाता है, उनके सवाब में इजाफ़ा होता है, इसी तरह रमज़ान में उम्रा करना ये भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब का बाइस है। इसलिए रमज़ान में उम्रे को मुस्तहब करार दिया है। तो बेहतर और पसंदीदा ये है कि रमज़ानुल मुबारक में उम्रा किया जाए। रमज़ान में मुमकिन ना हो तो साल भर किसी भी महीने में किसी भी दिन उम्रा किया जाए, सिर्फ उन 5 दिनों में न किया जाए। वलाकिन्नहु युकरहु फ़िअलुहा फ़ी 5 अय्यामिन यौम आरफ़ा व यौम नहर व अय्याम तशरीक़ 3, लेकिन 5 दिनों में उम्रा करना मकरूह है, यौम आरफ़ा, यौम नहर और तशरीक़ के 3 दिनों में। तो लाकिन्नहु के बाद युकरह है जो ज़रा मिट गया है। वयुंदबु फ़िअलुहा फ़ी रमज़ान, रमज़ान में उम्रा करना मंदूब है, मुस्तहब है। मंदूब और मुस्तहब मुतरादिफ है। नदब के असल माना बुलाना, तहरीर करना, किसी काम पर आमादा करना। तो रमज़ान में उम्रा करने के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, लिहाजा उसको मुस्तहब और मंदूब कहा जाएगा। उम्रे का सिर्फ एक रुकन है और वह है बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, 7 चक्कर लगाना। 7 चक्कर बैतुल्लाह में किसी ने लगा लिए तो उसका रुकन अदा हो गया। व रुकनुल उम्रति अत-तवाफ़ु हौलल बैति 7 अश्वातिन औ अक्सरहा, और उम्रे का रुकन बैतुल्लाह के इर्द गिर्द तवाफ़ करना है, 7 चक्कर या 7 में से अक्सर हिस्सा। पीछे भी हज के बयान में बतलाया गया था कि हज का रुकन तवाफ़ अदा होने के लिए कम से कम 4 चक्कर लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि 7 शौत में से अक्सर हिस्सा यानी कम से कम 4 शौत और 4 चक्कर लगाना ज़रूरी है। आगे उम्रे के वाजिबात बयान कर रहे हैं और वो कुल 2 हैं। एक सफ़ा मरवा के दरमियान सई करना और दूसरा हल्क या कसर करना। हज के अंदर इनको वाजिबात में शुमार किया गया था, तो यहाँ पर भी ये वाजिबात हैं।
फरमाते हैं वलिल उम्रती वाजिबानी, उम्रा के दो वाजिब हैं। अहदुहुमा सअयु बैन सफ़ा वल मरवा, उनमें से एक सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करना है। वसानिहिमल हल्क़ु अव तक़सीरु, और दूसरा वाजिब हल्क़ या कसर करना है। सुन्नत बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर रुकन बयान किया और वाजिब बयान किया। हज में भी बहुत सारी सुन्नतें छोड़ दी गई, जैसे रमल करना, इस्तिबाव करना। तो मुकम्मल मसाइल बयान नहीं किए गए, इख्तिसार के साथ एक खाका बयान किया गया है। और भी कुछ आमाल हैं, मसनून दुआएं हैं, अंदर दाखिल होने का एक तरीक़ा है, कौन से दरवाज़े से दाखिल हुआ जाए, तो सारी तफसीलात हैं। हज और उम्रे पे जो मुस्तकिल किताबें लिखी गई है उनमें वो पूरी तफसील मौजूद है। ये इख्तिसार के साथ खाका बयान किया गया है। उम्रे की शर्त को जिक्र कर रहे हैं। वो युश्तरतु लिल उम्रतिल इहराम, उम्रे के लिए एहराम बांधना शर्त है। आपको मालूम है कि शर्त भी फ़र्ज होती है, लेकिन वो खारिज शे होती है। तो एहराम भी फ़र्ज है, एहराम बांधे बगैर उम्रे का आगाज़ ही दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन ये बाहर का फ़र्ज है, इसलिए इसको शर्त से ताबीर किया जाता है। एहराम की जितनी तफसीलात माक़बल में गुज़री है, हज के बयान में गुज़री है, वो पूरी तफसील यहाँ होगी। वही तरीक़ा है एहराम बांधने का, और एहराम बांधने के बाद वही सारी पाबंदियाँ आयद होंगी जो हज का एहराम बांधने वाले पर आयद हुई थी। यहाँ पर ये बात जिक्र कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स मक्का में है और वह एहराम बांधना चाहता है तो वह हिल से जाकर एहराम बांध कर आए। हिल, हरम और आफाक, ये तीन इस्तिलाह हैं, पहले भी बतलाई गई थी। हुदूद हरम जो काबतुल्लाह के इर्द गिर्द तय की गई हैं, मुतय्यन की गई हैं, उसका अंदरूनी हिस्सा हरम कहलाता है, मक्का कहलाता है। वहाँ के रहने वाले को मक्की कहा जाता है। हुदूद हरम से लेकर मीकात तक का जो फासला है ये मकाम हिल है, यहाँ के रहने वाले को हिल्ली कहा जाता है। और मीकात से बाहर की जो सारी दुनिया है उसे आफाक से और आफाकी से ताबीर किया जाता है। तो कोई शख्स मक्का में है, उसे उम्रा करना है, तो वह हुदूद हरम से बाहर जाए और हिल के किसी मकाम से उम्रा एहराम बांध कर मक्का आ जाए और फिर उम्रे के पूरे आमाल अदा करे। मसलन मस्जिद तनईम चला जाए, मस्जिद आयशा चला जाए, तो वहाँ पर जाकर वह उम्रे का एहराम बांध सकता है। इसी तरह कोई शख्स जद्दा गया तो जद्दा भी हिल में वाक़े है, वहाँ से भी उम्रे का एहराम बांध कर आया जा सकता है। तो मक्की शख्स एहराम हिल से बांधेगा। अब जो लोग आफाक के रहने वाले हैं, मीकात से बाहर से रहने वाले हैं, तो वो अपनी अपनी मीकात पर एहराम बांधेंगे। जिस तरह जिसकी जो मीकात हज में बयान की गई उसी तफसील के एतबार से अपनी मीकात से एहराम बांध कर मक्का आएंगे और उम्रे के आमाल अदा करेंगे। मसलन कोई शख्स मदीना मुनव्वरा से मक्का आ रहा है तो दुल हुलैफा से उम्रे का एहराम बांधेगा और फिर मक्का आएगा। कोई शख्स हिंदुस्तान से उम्रा करने जा रहा है और हवाई जहाज़ से जा रहा है जो कि जद्दा उतरने वाला है, तो जद्दा चूँकि मीकात के अंदर आता है, इसलिए उस शख्स को मुंबई एयरपोर्ट से या जिस जगह से वो जहाज़ पर बैठ रहा है वहीं से एहराम बांधना होगा। उलमा ने ये बात भी जिक्र की है कि अगर घर से एहराम बांधे
تو غسل وغیرہ کر کے سلے ہوئے کپڑے اتار کر احرام کی چادریں اوڑھ لے، لیکن ابھی نیت اور تلبیہ نہ پڑھے۔ جب جہاز میقات کے قریب آئے تو نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے، اس لیے کہ اگر گھر ہی سے اس نے نیت اور تلبیہ پڑھ لیا تو اس پر وہیں سے محظورات احرام شروع ہو جائیں گی اور بہت زیادہ پابندیوں میں آ جائے گا۔ اس لیے ابھی صرف کپڑے بدل کر احرام کی چادریں اوڑھ لے اور میقات جب قریب آ جائے تو وہاں سے نیت کر کے تلبیہ پڑھنا شروع کر دے، اس طرح اس کا احرام ہو جائے گا۔ وَيُشْتَرَطُ لِلْعُمْرَةِ الْإِحْرَامُ، اور عمرے کے لیے احرام باندھنا شرط ہے۔ فَمَنْ كَانَ فِي مَكَّةَ أَحْرَمَ بِهَا مِنَ الْحِلِّ، جو مکہ میں رہتا ہو وہ حل سے عمرے کا احرام باندھے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ أَحْرَمَ بِهَا مِنْ مِيقَاتِ حَجِّهِ، اور جو عمرے کا احرام باندھنا چاہے اور وہ اہل آفاق میں سے ہو تو اپنے حج کے میقات سے عمرے کا احرام باندھے، اپنے حج کے میقات سے عمرے کا احرام باندھے۔ پوری تفصیل حج میں گزر گئی، اسی تفصیل کے مطابق آخر میں اختصار کے ساتھ عمرے کا پورا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اذا اراد الانسان ان يعتمر تجرد وتنظف على نحو ما ذكرناه في الحج، جب انسان عمرہ کرنا چاہے، عمرے کا ارادہ کرے تو کپڑوں سے الگ ہو جائے، سلے ہوئے کپڑوں سے الگ ہو جائے، تجرد خالی ہو جانا، الگ ہو جانا، اور صفائی حاصل کر لے اسی طریقے پر جو ہم نے حج میں ذکر کیا، تو اسی کیفیت سے اسی طریقے کے مطابق سلے ہوئے کپڑے اتار کر چادریں پہن لے اور صفائی کر لے، جو طریقہ حج کے باب میں بیان ہوا۔ ثم یقول، پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے اسے آسان کر دے اور میری جانب سے قبول فرما۔ وہاں پر انی ارید الحج تھا، یہاں انی ارید العمرۃ، فیسرھا لی، یا کے نیچے کسرہ ہے، فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ تو یہ احرام کے بعد عمرے کی دعا اور نیت ہو گئی۔ ثم یلبی، پھر تلبیہ پڑھے، وہی تلبیہ جو پہلے ذکر کیا گیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، تو یہ تلبیہ بار بار پڑھتا رہے۔ فہذا هو الاحرام بها، تو یہ عمرے کا احرام باندھنا ہو گیا۔ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ الطَّافَ بِالْبَيْتِ، جب مکہ میں داخل ہوئے ہو تو بیت اللہ کا طواف کرے، وہی طریقہ ہے جو حج میں بتلایا گیا، حجر اسود کے پاس سے آغاز کرے، حجر اسود کو بوسہ دے، رکن یمانی کا استلام کرے، تو وہ پورا طریقہ جو حج میں بیان کیا گیا وہی یہاں پر اپنائے۔ ثم سعى بین الصفا والمروہ 7 مرات، پھر صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، 7 مرتبہ سعی کرے۔ ثم حلق شعرہ او قصرہ، پھر اپنے بال منڈوائے یا قصر کرے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ، جب اس نے ایسا کر لیا تو اس کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ تو عمرے کے اندر عرفات، مزدلفہ اور مینا جانے کی ضرورت نہیں ہے، عمرے کے سارے ارکان مسجد حرام اور صفا مروہ میں مکمل ہو جاتے ہیں، تو یہ اعمال کرنے سے اس کا عمرہ ہو گیا۔ تو مثلا کوئی شخص حج کے ایام میں مکہ میں موجود ہے تو عمرہ کا بھی اس نے ارادہ کیا تو بار بار حل میں جا کر احرام باندھ کے عمرہ ادا کر سکتا ہے، تو یہ بھی بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی
مقبول حج اور عمرہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.